বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দিল্লি দখলের লড়াই নিয়ে। তবে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে যেমন নির্বাচন চলছে, তেমনি আমাদের রাজ্যেও একটি বড় ঘটনা ঘটছে, যা হচ্ছে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট। তার আয়োজন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সূচনা করেছেন এবং এবারের এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এবার এই বাণিজ্য সম্মেলনে সিআইআই ও ফিকির জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক বসে নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারেই। দুদিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এবার আনুমানিক যে আমরা দেখছি 40টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। এর পাশাপাশি রয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিরা, মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দাল, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠিক কি বলেন শুনুন। This will be the hub of artificial intelligence. I'm thankful to हेमंत जी एंड कल्पना जी। आप लोगों ने प्रेजेंट हुए हैं, ये हमारा गौरव का बात है। भूटान का मिनिस्टर भी है, बहुत बहुत थैंक्स। माय फेवरेट मुकेश जी, I said Mukesh ji had said everything. Nothing is left out for me. From Rabindranath Tagore to Vivekanand to Netaji Subhash Chandra Bose to Kalighat Temple to Vishnupuri Baluchari Shari to Murshidabad Silk, from Digha Land Port to everything he covered. And in next future, he assured us that Calcutta will be the gateway and it will be the main business of Jio. From Calcutta, it will connect throughout the world and India. It's really excellent, excellent, excellent. I have nothing to say. I must salute to you and your family for this gesture. You love us too much, we also love Mumbai. We also love Gujarat, Punjab, Jharkhand, Odisha, Rajasthan, every state we love. Because it is Rabindranath Tagore, it is our national anthem where it is quoted that Punjab o Sindhu, Gujarat o Maratha, Dravida Utkala Bongo. Everybody we respect Gandhi ji. Though he is from Gujarat, but he spent most of his life in Bengal, in our freedom movement. Yes. Sajjan ji, thank you so much. You along with Parth. We are so lucky that you are doing too much for Bengal. And this Ondal airport you mentioned about Durgapur, and also power plant in Shalboni, excellent. I must congratulate all the ambassadors, head of the missions, all the foreign delegates, our delegates, all the consulate. They are also present here. And captain of the industries, they are also present here. My colleague ministers of my cabinet, they are also present here. And from Saurabh Ganguly to Gautam Ghosh, Hemant ji, I have already said, from Chandrajit Da to CII chairman, president, whatever you say, FICCI president, CII, FICCI, all the chambers, Sanjeev ji, they are the leader of this industrial growth. Captain of the industries like Sanjeev Goenka, Harsh Neutia, Chandrajit Da,
Umesh, and there are all from the younger generation also, Rudra, Mehul, Parth, son of Sanjeev, all are present here. And I'm happy to see the huge size of delegation. This time, along with my all the principal secretaries and department heads, and from HITCO, from WBIDC, from WBIIDC, to my all the department. And I must congratulate Banduna and বিজেপিএস 2025-এ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্য বলছিলেন, তারই অংশবিশেষ আপনারা শুনছিলেন। এই বিজেপিএস 2025-এ কেনিয়া, জার্মানি, জাপান থেকে শিল্প মহলের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন এই বাণিজ্য সম্মেলনে। আর বিশেষভাবে যে সমস্ত শিল্প গোষ্ঠী অংশ নিচ্ছে এই সম্মেলনে, তাদের মধ্যে রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি প্রমুখ। একই সঙ্গে দেশের দুই প্রথম সারির বণিক সভা সিআইআই এবং ফিকির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ইতিমধ্যে হয়েছে বাণিজ্য সম্মেলনে। আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম, 2023 সালে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানি ঘোষণা করেছিলেন আগামী 3 বছরে রাজ্যে 20,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স। পর্যায়ক্রমে 45,000 কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করেছিলেন মুকেশ আম্বানি। আর এবারের বাণিজ্য সম্মেলনে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে উপস্থিত থাকবেন কিনা এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটু সংশয় প্রকাশ করেন। অথচ গত অক্টোবরে আমরা দেখেছিলাম যে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন, এমনটা আমরা জেনেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কিছু জটিলতা দিল্লির সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, তবে তিনি আসুন, আমরা এমনটাই চাই, মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছেন, বাংলা ও ঝাড়খণ্ড একসঙ্গে কাজ করলে গোটা দেশের উন্নয়ন আরো মজবুত হবে। সেই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডে ইউরেনিয়ামের মতো খনিজের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেন হেমন্ত সোরেন। পর্যটন এবং যোগাযোগ, কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী ভুটান। অচিরাচরিত শক্তিও ভুটান আগ্রহ দেখিয়েছে। এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন 2025 এর আগে বাণিজ্য সম্মেলন হয়ে গিয়েছে। তাতে যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের থেকেই বা রাজ্যের পরিস্থিতি উন্নতি হবে, নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানবো, আলোচনা করবো। বিজেপি মুখপাত্র রূপী মণ্ডল, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে প্রথমে যাব বিশ্বজিৎদার কাছে। বিশ্বজিৎদা, এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আমরা দেখছি যে আমাদের রাজ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে হয়ে চলেছে, প্রায় 1 দশকের কাছাকাছি হয়ে গেল। এর সম্ভাবনা, অতীত যে পরিসংখ্যান, সেই নিরিখে দেখতে গেলে এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন কতখানি সম্ভাবনাময় বলে তুমি মনে করো? ভাস্কর, অতীতের পরিসংখ্যান তুমি যদি বলো বা বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা বলো, মাথায় রাখতে হবে যে এর মাঝখানে পৃথিবীতে, সারা পৃথিবীর বাণিজ্য থেকে সামাজিক জীবন থেকে সমস্ত কিছু একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল করোনার জন্য। অতিমারির কারণে তখন হয়তো অনেক প্রস্তাবনা ছিল যে বিনিয়োগের, বহু দেশে, পৃথিবীর সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশেও এর ধাক্কা পড়েছে এবং যে সম্ভাবনাগুলোর কথা, যে প্রস্তাবনাগুলোর কথা বলা হয়েছিল সেগুলো সেইভাবে এগোয়নি। ফলে সেইটাকে মাথায় রেখে তোমায় বিচার করতে হবে। সুতরাং একেবারে ওই কাঠখোট্টা পরিসংখ্যানে গেলে হবে না। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে 2024 থেকে আস্তে আস্তে অতিমারির পরিস্থিতিগুলো কাটিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য আবার একটা দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এখনও যে পুরোপুরি সব কিছু সহজ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে এমনটা নয়। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বিনিয়োগ বাড়ছে, কিছু ক্ষেত্রে এখনও বিনিয়োগ তলানিতে রয়েছে, কারণ যারা পুঁজি বিনিয়োগ করেন তাদের তো সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয়। আর একটা রাজ্যে এই ধরনের সম্মেলন থেকে যে প্রস্তাব আসে বিনিয়োগের,
সবটাই যে গিয়ে আবার রূপায়িত হয় তা নয়, এটা অতীতেও দেখা গিয়েছে, বহু রাজ্যের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, বহু দেশের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে। ধরো কোনো স্টিল ইন্ডাস্ট্রির, বড় কোনো স্টিল ইন্ডাস্ট্রি তারা বলল যে এই আমরা ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ করব, অথচ দেখা গেল যে বিশ্ব বাণিজ্যে একটা মন্দা এলো, সেই মন্দাটা স্টিল ইস্পাত শিল্পে বেশি পড়লো, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই বিনিয়োগটা পিছিয়ে যাবে। যিনি বিনিয়োগ করবেন তিনি তো বাজার দেখে করবেন, ফলে বাজারের উপরে যখন এই সমস্ত বিষয়গুলো নির্ভর করে তখন সেটা অনেক কিছু ইফস অ্যান্ড বাটস থাকে। আর একটা কথাই বলবো যে 1991 সালে মনমোহন সিং যে অর্থনীতি পেশ করেছিলেন তারপর থেকে রাজ্যগুলোর সামনে এই বিনিয়োগ টানার একটা বিরাট দরজা সম্ভাবনা খুলে গিয়েছে। সেখানে সেই অবস্থা থেকে কোনো রাজ্য যদি প্রতিযোগিতায় নামে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এবং তারা বাণিজ্যিক প্রস্তাবনাগুলোকে টেনে আনতে চায় বা বিনিয়োগ টেনে আনতে চায়, এর মধ্যে কিন্তু দর্শনীয় কিছু নেই। এটা খুব স্বাভাবিক পর্যায়ে, কারণ এখন আর লাইসেন্স রাজ নেই, এখন ওই রকম পারমিটের ব্যাপার নেই। এখন সরাসরি দেশের বা রাজ্যের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে যদি শান্তি শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এটা না থাকে, শান্তি শৃঙ্খলা থাকে এবং উপযুক্ত কাঠামো থাকে, কারণ যিনি বিনিয়োগ করতে আসবেন তিনি সেই বিষয়গুলো দেখেন, জমি বলো, বিদ্যুৎ বলো, রাস্তাঘাট বলো, বা সেই বিষয়গুলোকে বন্দরে নিয়ে যাওয়া বা সেগুলোকে অন্য রাজ্যে পাঠানো বা অন্য দেশে পাঠানো, সেই সমস্ত সব মিলিয়ে যে কাঠামো বা পরিকাঠামো বলা হয় সেগুলোর উপরেও বিচার করে বিনিয়োগ হয়। আজ ৮ম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনে নিউটনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসা বিনিয়োগ প্রস্তাবের সিংহভাগে রূপায়িত হয়েছে, এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রুবি মণ্ডল। রুবি, আপনার কাছে জানতে চাইব মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি? দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছর এরম মানে বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন একটা চাঁদের হাট বসায়, আপনারাও দেখছেন, আমরাও দেখছি, সবাই দেখছি, আনন্দ নিচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন পশ্চিমবঙ্গের যা বর্তমান পরিস্থিতি তাতে আমার মনে হয় না কেউ বাণিজ্য সেভাবে আমাদের কাছে কিছু এসছে, এবং আমরাও সেভাবে কিছু কিন্তু দেখিনি। ফলপ্রসূতি আমরা সেরকমভাবে কিছু এখন অবধি পাইনি। খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে যেভাবে জঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে, এরপর আমি জানি না কোন দেশ কিভাবে বিনিয়োগ করতে সাহায্য বিনিয়োগে উৎসাহী হবে, সেটাও একটা বিশাল বড় প্রশ্নচিহ্ন। কারণ যেভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্ট থেকে জঙ্গিদের নাম বেরোচ্ছে, এবার সবাই এটা ভয়ে থাকবে, সবাই আতঙ্কে থাকবে যে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা রাজ্য যেখানে নাকি মানে জঙ্গি পাওয়া যায়, এক কথায় ভোটার লিস্টে তাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তারা ওখানে স্টে করছে, থাকছে এবং সেখানে বিনিয়োগ কতটা করবে সেটা আমার একটু প্রশ্ন আছে। কারণ এর আগেও দেখেছি অনেকে বলেছে বিনিয়োগ করবে, কিন্তু সেভাবে আমরা কিন্তু পাইনি। আচ্ছা, আপনি যে কথা বললেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মুখ্যমন্ত্রীর তুলে ধরা বক্তব্যের কিছু অংশ আপনাদের জানাই। সেটা হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী জানাচ্ছেন যে এর আগের 7টি সম্মেলন থেকে মোট 19,51,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল। 19,51,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল, এর মধ্যে 12 লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে। বলুন এবার। না, উনি অনেক কিছুই বলে, উনি প্রত্যেক বছর এক এক রকম অনেক কিছু বলে, তো ওনার কথাটায় কতটা কি আছে না আছে আমি জানি না। সাধারণ মানুষ কতটা ফল পাচ্ছে সেটাও আমাদের দেখার আছে, কারণ সাধারণ মানুষও সেভাবে কিছু ফল পাচ্ছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ইনফ্যাক্ট এমনি দেখুন না, রেলওয়ে বাজেটে যেটা দিয়েছে আমাদের কেন্দ্র থেকে 68,000 কোটি টাকা করোড় রুপিস যেটা দিয়েছে, সেখানে জমি জঞ্জাট যেটা সমস্যা সেটা এখনো অবধি উনি সলিউশন বার করতে পারেনি। এই যে সমস্যা, একটা বাণিজ্য যখনই হবে, দেখুন সেখানে রেলপথ, সেখানে স্থলপথ, জলপথ, প্রত্যেকটা জায়গায় সুন্দরভাবে স্টেবল কন্ডিশনে আনতে হবে এই রাজ্যকে।
সেখানে কিন্তু সেই স্টেবল কন্ডিশন কিন্তু নেই। আমরা যদি দেখি হুগলিতেও মানে হুগলি জলপথের কথাই বলছি, হুগলিতে একটা জাহাজ ঢুকবে বা কিছু, সেই জায়গাটা কিন্তু নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এই জায়গাগুলো আগে ঠিক করা উচিত। কেউ বিনিয়োগ করবে, বিনিয়োগের জন্য বলবো, তাকে তো সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাকে দিতে হবে। সেই স্ট্রাকচারটা কোথায় পশ্চিমবঙ্গে? সেই মানুষজন কোথায়? যেখানে স্ট্রাকচার নেই, যেখানে যখন তখন জঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে, এক মিনিট, যেখানে একটু বলে নি, যেখানে যখন তখন আগ্নেয় অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে যখন তখন বোম্বিং হচ্ছে, তো সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গ একটা প্রশ্নের মুখে চলে এসছে, এবং যার জন্য আমরা ভুগছি, যার জন্য সাধারণ মানুষ ভুগছে, যার জন্য আমরা চাকরি পাচ্ছি না, যারা যুব রয়েছে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর এই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়ী। আমি বলবো এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখুন, যাতে আমরাও চাকরি বাকরি পাই। আমরাও চাই যে সমস্ত বাণিজ্য যখনই হবে, একটা মানে জায়গা যখনই খুলবে, তখনই সমস্ত অপশন মানুষের জন্য খুলে যাবে। বেশ, বিশ্বজিৎ দা, রুবি যেমনটা বলছেন যে জঙ্গি নাশকতামূলক কাজের স্বর্গরাজ্য হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, যে সমস্ত কাজগুলো আগে করা দরকার সেগুলো না করে এই ধরনের চাঁদের হাট বসানোটার কতখানি যুক্তি আছে সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন রুবি। আমি বিশ্বজিৎ তোমার কাছে জানতে চাইব, জমি শিল্প বান্ধব পরিবেশ বা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কোনো রকম ব্যবস্থা না করেই এ ধরনের চাঁদের হাট বসানো কতখানি ফলপ্রসূ? বিজেপি যা মনে করছে তার উত্তরে তুমি কি বলতে চাইবে? এটা তো পরিসংখ্যানটা বলছে না, নিশ্চয়ই বিনিয়োগ তো কিছু হয়েছে, একেবারে হয়নি তা নয়। মুখ্যমন্ত্রী যেমনটা বলছেন যে গত 7 বারে 19,51,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল, তার মধ্যে 12 লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। মানে এটা সরকারি পরিসংখ্যান, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন মানে সরকার বলছে, নিশ্চয়ই তার তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে বলছেন। আর সারা ভারতবর্ষ জুড়েই এখন একটা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে। এই জঙ্গি বলো বা আগ্নেয়াস্ত্রের এই সমস্ত কারণে বলো, অন্যান্য রাজ্যেও দেখা যাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে পশ্চিমবঙ্গে কেন দেখা যাবে না। আমি বলতে চাইছি পশ্চিমবঙ্গেও এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমরা আশা করব যে নিয়ন্ত্রণে আসবে। পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় সমস্যা, যেটা আসামেও দেখো তুমি, যে এই মুহূর্তে যে জঙ্গি ধরা পড়েছে বা অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে, আসামেও কিন্তু অনেকজন ধরা পড়েছে। এবং তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে ওই রিভেরিন বর্ডার, যেটাকে জলের যে জায়গাগুলো বর্ডারে, সেখানেতে ফেন্সিং দেওয়া যায়নি। এখন জমির কথা বলা হচ্ছে, আমরা কিন্তু পরপর দেখলাম যে বিএসএফের কেন্দ্র করার জন্যে যে জমির দরকার ছিল, রাজ্য সরকার পরপর সেগুলোতে সম্মতি দিয়েছে এবং সেই জমিগুলো তাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে একেবারে কোথাও যে জমি নেই, জমি দেওয়া হচ্ছে না, এরকম নয়। জমির জটটাও একটা ভারতবর্ষে কিন্তু বিশাল সমস্যা। তুমি যদি কেন্দ্রীয় জমির যে নীতি তুমি দেখো, সেটাও এখনো পুরোপুরি সব কিছু ঠিকঠাক করা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অনুপাতে উন্নয়ন যেভাবে হয়েছে সেটা সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। কোনো কোনো রাজ্যে একটু বেশি, কোথাও কম। এর ফলে যে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ যেভাবে ছড়িয়ে আছে, তারা যেভাবে যে সমস্ত জায়গায় থাকছে, সেই জায়গা থেকে তাদেরকে সরিয়ে উন্নয়নের রাস্তায় জমি দখল, এটা ভারতবর্ষের অনেক দিনের পুরনো সমস্যা। এইটা শুধু একটা রাজ্যের সমস্যা বলে আমি মনে করি না, এটা সারা দেশেরই একটা সার্বিক সমস্যা। এটাও অবশ্যই মেটানো উচিত, এটা মেটানোর দরকার। দুপক্ষই যারা সরবেন তারাও যাতে বঞ্চিত না হন, এবং জমির জন্য যাদের দরকার শিল্পের জন্য, তারাও জমিটা সুষ্ঠুভাবে পান। একেবারেই। দেখো, বিরোধীরা এই সম্মেলন আয়োজনের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন করেছেন, উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। তার উত্তরে রাজ্যের সম্ভাবনার দিকগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে এ ধরনের সম্মেলনের গুরুত্ব রয়েছে, এমনটাই বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে রাজনৈতিক সমালোচনার জবাব দিতে তিনি বাধ্য নন, কিন্তু তার সরকার মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। নিজের ভাষণে একাধিক রাজ্যের সম্ভাবনার বিষয়, শিল্পবান্ধব নীতির কথা তুলে তিনি রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন এবং চটজলদি সমাধানের লক্ষ্যে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে রাজ্য স্তরে শিল্প সমন্বয় সমিতি গঠনের কথা তিনি বলেছেন। এর পাশাপাশি দেউচা পাচামি খনি প্রকল্পে আগামীকাল থেকে ব্যাসল্ট উত্তোলনের কাজ শুরু করার কথাও মুখ্যমন্ত্রী আজ ঘোষণা করেছেন। সম্মেলনে মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দাল, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষবর্ধন আগরওয়ালের মতো শিল্পপতিরা নতুন বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন। উপস্থিত রয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, ভুটানের তরফে মন্ত্রী
ইয়ানসেন ফুনসো সহ 40টি দেশের 200-রও বেশি প্রতিনিধি এবং 25 জন রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনের সদস্যরা অংশ নিচ্ছেন এই সম্মেলনে। আপনি রুবি কিছু বলতে চাইছিলেন বিশ্বজিৎ দা বলার বক্তব্যের মাঝখানে? না, আমি জাস্ট বলতে চাইছিলাম জমি বলতে আমি ফেন্সিং এর কথা বলতে চাইছিলাম না। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে রেলওয়ে প্রকল্পের জন্য যে জমির কথা বলছি, সেই সমস্যা কিন্তু এখনো অবধি কিন্তু আমি কিন্তু আমরা ফেন্সিংটা বলিনি জমির সমস্যা, আমি সার্বিকভাবে বলেছি। আচ্ছা 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 আপনি জঙ্গির কথাটা বললেন, আমি তাইতে বললাম। আচ্ছা 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 না, তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি বেসিক্যালি শুনতে পাচ্ছি না, একটু লাইনে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। আচ্ছা রুবি, একটা কথা বিষয় ভাস্কর, যেটা একটা বিষয় একটা বলি আমার, হ্যাঁ, please। যদি একটা আচ্ছা, আমি না যোগ করি। একদমই শুনতে পাচ্ছি না, যদি একটু লাইনটা একটু ঠিক করা যায়, মানে প্রচন্ড হেজি আসছে, মানে একদমই শুনতে পাচ্ছি না বেসিক্যালি। হ্যাঁ আমি বলছিলাম যেটা যে আরেকটা দিক কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা উজ্জ্বল আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যে আইটি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হয়েছে। উৎকর্ষ সেন্টার তৈরি করার কথাও বলা হচ্ছে এবং সেগুলোর কাজও এগোচ্ছে। ফলে ওই দিকটাও আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। আমরা একটা কিন্তু সিলভার লাইন ওখানেও দেখছি। একেবারেই তাই। এই 8ম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে দেউচা পাচামির কাজ শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে। দেউচা পাচামিতে কাজ শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে। দুদিনের শিল্প বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা। তিনি জানিয়েছেন, বীরভূম জেলার মানুষকে ধন্যবাদ, আপনারা আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, তাই আপনাদের বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানাই। পাশাপাশি তিনি জানান এখানে 1 লক্ষেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে ডাইরেক্ট এই দেউচা পাচামিতে। বিশ্বের 2য় বৃহত্তম খনিজ কয়লা খননের জায়গা এই দেউচা পাচামি। আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য তথা দেশ এমনকি বিশ্বের সব শিল্পপতিদের কাছেই আহ্বান জানান, সবকিছুই প্রস্তুত আছে, আপনারা বিনিয়োগ করুন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন। বিশ্বজিৎ, কর্মসংস্থান শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যের নয়, গোটা দেশেরই একটা বড় সমস্যা। এই ধরনের সম্মেলন থেকে কর্মসংস্থানমুখী কি ধরনের সহায়তা হতে পারে বলে মনে হয়, যেখানে কিনা বিরোধীরা বলছেন যে এই সম্মেলনের আয়োজন, ঘোষণা এবং তার পরিপূর্ণ রূপায়ণের মধ্যে একটা বড় ফারাক থাকছে? বিশ্বজিৎ, কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে এটা একটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে হবে, তাহলে বলা যাবে নির্দিষ্ট করে। তবে সারা ভারতবর্ষে তুমি যে সমস্যাটা বললে, এটা সারা ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতেই একটা সমস্যা যে গ্রোথ হচ্ছে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে জবলেস গ্রোথ। অর্থাৎ যে ধরনের শিল্পক্ষেত্রে বা পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে, সেখানেতে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। সেখানে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ দক্ষ কর্মীর সংস্থান হচ্ছে, বাকিটা পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেটা বলা যেতে পারে যারা এখন গিগ ওয়ার্কার বলা হচ্ছে, এদের কোনো সামাজিক সুরক্ষাও নেই, এদের নির্দিষ্ট বেতনও নেই, এদের নির্দিষ্ট কাজের সময় নেই, পরিকাঠামো নেই, এই এরকম একটা বিষয়। সেখানে যদি আমরা দেখতে পাই যে পশ্চিমবঙ্গে যে বিনিয়োগ এসছে বা প্রস্তাব আসছে, সেগুলো ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে আসছে একটা বড় অংশ, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের দরজা খুলবে। আমি খুব সংক্ষেপে একটু এই 2025 বিজিবিএস এর একটা ঘোষণার জায়গা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে নিফা গ্রুপ ইনভেস্ট করবে 180 কোটি টাকা ডানকুনি অ্যান্ড চন্দননগর টু সেট আপ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, গ্লোবাল এক্সপোর্ট হাব ফর ফ্যাশন অ্যান্ড কস্টিউম জুয়েলারি যা তৈরি হবে সিঙ্গুর, হুগলিতে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট 1500 কোটি টাকা টু ডেভেলপ রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার ইন সাঁকরাইল, হাওড়ায়, যেটা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাভিউএস এরোটেক ওপেনিং এমআরও ফেসিলিটি ইন ব্যারাকপুর, নর্থ 24 পরগনায় দেখছি। সেল গ্রোথ ওয়ার্কস টু আন্ডারগো এক্সপ্যানশন অফ স্টিল ফাউন্ডারি ক্যাপাসিটি at a cost 213 crore in Asansol. Pilot project start 35,000 crore worth Deocha Pachami project with open cast mining to begin from February, যা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যাল লিমিটেড ইনভেস্টমেন্ট করবে 91 কোটি টাকা হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুরে। ময়ূরাক্ষী কটন মিল টু বি রিভাইভড অ্যাট
পাচরা বীরভূমে IT, trade and service sector a global AI center of excellence to be set up in ITC Infotech Green Campus, New Town. A startup grow fourfold in Bengal since 2019. Infrastructure and connectivity te West Bengal government aiming for global tender for Tajpur Deep Sea Port, New Bisho Bangla Gate to be developed at DVC Mode, Durgapur. এরকম আরো খুব বিস্তৃত বলার মতন অবকাশ নেই, আর সময় একেবারে শেষ হয়ে আসছে। আমরা এই বিশেষ অনুষ্ঠান ট্রাইব টিভি বাংলার দিল্লি দখলের লড়াইয়ের পাশাপাশি যে বিশ্ব বাণিজ্য বঙ্গ সম্মেলন যা হচ্ছে আমাদের রাজ্যে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তো তুলে ধরতে পারলাম না, তবে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমি ধন্যবাদ জানাবো বিজেপি মুখপাত্র রবি মণ্ডলকে, ধন্যবাদ জানাবো সাংবাদিক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে, এবং ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের যারা এতক্ষণ ট্রাইব টিভি বাংলার সঙ্গে ছিলেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠান থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনারা দেখতে থাকুন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। নমস্কার।